آج کی جو سٹوری میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں یہ ایک لیڈی ہیں جو پاکستانی ہیں لیکن یو کے نیشنل ہیں. انہوں نے اپنے فرینڈز کے ساتھ کینیڈا میں ایک ہانٹڈ گریو یارڈ ایکسپلور کیا. ان کو ویسے بہت شوق ہے ایسی چیزوں کا. انہوں نے خود سے مجھے سٹوری شیئر کی تھی اور میں نے اس کو اپنی وائس میں نریٹ کیا. سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے اور ایسی سٹوری ہے کہ آپ کو لاسٹ تک باندھ کے رکھے گی. سٹوری کو لاسٹ تک سنیے گا. اینڈ تھینک یو سو مچ آپ لوگوں نے میرے جو دوسرے چینل پر ہارر سٹوریز ود عدنان والے چینل پر 100K کمپلیٹ ہونے پہ جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس پہ آپ لوگوں نے بہت محبت دی. اگر آپ لوگوں نے وہ اس ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی ہے, ویڈیو کا ٹائٹل ہے سٹوری آف 0 to 100K سبسکرائبر. میری اپنی سٹوری ہے, وہ جرنی ہے میرے چینل کے بارے میں کہ یہ چینل کیسے سٹارٹ کیا, میرے ساتھ کیا کچھ ڈاؤن فال آئے اور میں نے کتنی تکلیف میں یہ چینل میں لے کے چلا. آپ لوگوں نے مجھے بہت محبت دی وہاں پہ, اور جن لوگوں نے نہیں دیکھی وہ ویڈیو جا کر لازمی دیکھیے گا. ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا. چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف. سٹوری شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے, اپنے آس پاس سار باندھ لے, کیونکہ سنا جب ان مخلوقات کا ذکر ہوتا ہے تو بڑے انٹرسٹ سے ہمارے قریب آ جاتی ہیں اور اپنی باتیں سننے لگتی ہے. آپ کو ڈر نہ لگے, ہو سکے تو اپنے بیڈ کے نیچے دیکھ لیں, پردے کے پیچھے دیکھ لیں کوئی کھڑا تو نہیں ہے, اور اگر کمرے کی لائٹ آف ہے تو آن کر لیں, اور ایک دفعہ کمرے میں بھی چیک کر لیں کہ آپ کے علاوہ کوئی اور تو نہیں ہے. چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف. السلام علیکم عدنان, کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں اور میں آپ سے اپنی ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں. ویسے تو میرا تعلق پاکستان سے ہے لیکن میں کوریا میں رہتی ہوں. میرے فادر اور مدر پاکستان سے ہیں لیکن میری برتھ کوریا میں ہوئی. مجھے آپ کی سٹوری سن کر بہت اچھا لگتا ہے اور جب تک میں سن نہ لوں مجھے نیند نہیں آتی. مجھے ایڈونچر کرنے کا بہت شوق ہے. ایک دفعہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ کینیڈا ٹور پر گئے تھے تو وہاں پر ایک ہانٹڈ گریو یارڈ ہے. مجھے اور میرے دوستوں کو ایڈونچر کرنے کا بہت شوق ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. مطلب ڈراؤنی پلیسز پر جانا, ان کو ایکسپلور کرنا. مجھے ایڈونچر کا اتنا زیادہ کریز ہے کہ اگر میں کسی بھی ڈراؤنی جگہ پر جاؤں تو مجھے بہت زیادہ ڈر نہیں لگتا. لیکن یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ہم لوگ واقعی ڈر گئے تھے اور اس کے بعد ہمیں ایسا لگا کہ ہمیں اس طرح کی ایڈونچر نہیں کرنی چاہیے. مجھے قبرستان میں جانے کا بہت شوق ہے. ویسے تو ہم کرونا میں بھی کافی زیادہ قبرستان میں گئے ہیں اور ان کو ایکسپلور بھی کیا ہے, لیکن کینیڈا میں ایک ایسا قبرستان ہے جہاں پر جانا منع ہے. وہاں پر گارڈز بھی کھڑے ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ رات کو وہاں نہیں ہوتے. تو ہم نے یہی پلان بنایا کہ ہم لوگ وہاں پر جائیں گے, لیکن ہمارے فادر اور مدر نے ہمیں منع کیا. کہ وہاں مت جانا کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈراؤنی جگہ ہے اور وہاں پر بچوں کا جانا ٹھیک نہیں رہے گا. خیر اب ہم لوگ بچے تو نہیں ہیں لیکن ماں باپ کی نظر میں ہم ہمیشہ بچے رہتے ہیں. خیر جیسے تیسے کر کے ہم لوگوں نے اپنے والدین سے اجازت لی تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی اور ہم لوگ کینیڈا کے لیے نکل گئے. تو جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو 2 دن ہم لوگوں نے وہاں پر اسٹے کیا اور کافی انجوائے کیا. ہماری 2 مہینے کی ویکیشنز تھیں اور ہم لوگوں نے وہاں پر کافی زیادہ انجوائے کیا. ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم رات کو 1 بجے اس قبرستان میں جائیں گے اور جا کر ایکسپلور کریں گے کہ وہاں ایسی کون سی چیز ہے کہ لوگ دن کے ٹائم بھی اس قبرستان میں جانے سے ڈرتے ہیں. اور ویسے بھی وہاں پر ساری قبریں مشہور لوگوں کی ہیں, اسی لیے وہاں پر کوئی زیادہ آتا جاتا نہیں ہے اور دن کے ٹائم بھی وہاں کافی زیادہ سناٹا ہوتا ہے. تو ہمیں ویسے بھی شوق تھا قبرستان میں جانے کا اور ہم لوگ پہلے بھی جاتے رہتے تھے اور ایکسپلور کرتے رہتے تھے. اور وہاں اندر جانے سے پہلے جو فرسٹ شفٹ والا گارڈ تھا اس نے ہمیں منع کیا تھا کہ آپ لوگ اندر مت جانا, ہمیں دن کے ٹائم یہاں سے بہت زیادہ عجیب فیلنگز آتی ہیں اور آپ رات کے ٹائم یہاں جانا چاہتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہم لوگ نہیں ڈریں گے, آپ ہمیں اجازت دے دیں. خیر ہم لوگوں نے ان سے اجازت لی اور ہم لوگ چلے گئے. رات کا وقت تھا جب ہم لوگ اندر انٹر ہوئے تو اندر جاتے ہی فیلنگز بہت عجیب تھی. وہاں پر ہوا چل رہی تھی اور آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہوا کس طرح کی ہے. وہ ہوا بہت ہی عجیب تھی. اس ٹائم تو ہمیں کچھ بھی زیادہ فیل نہیں ہوا کیونکہ ہم لوگ ایکسپلور کر رہے تھے اور ولاگز بنا رہے تھے. لیکن ولاگز بناتے ہوئے ہمارا کیمرہ بند ہو گیا تو ہمارے دوست کو لگا کہ شاید اس کی بیٹری وغیرہ ڈیڈ ہو گئی ہے. تو پھر اس نے میرا کیمرہ یوز کیا اور جب ہم لوگوں نے وہ کیمرہ یوز کیا تو ایک عجیب ہی منظر تھا کیونکہ وہ کیمرہ اس قبرستان کی ویڈیو نہیں بنا رہا تھا,
बल्कि हमारी वीडियो बना रहा था। और फिर अचानक हमारी बैक साइड से ब्लैक कलर के परिंदे निकले। पहले तो हमने उस चीज को इग्नोर किया कि ये कब्रिस्तान है और यहाँ पर ऐसी चीजें हो सकती हैं। हम लोग तकरीबन 1 घंटे तक कब्रिस्तान में रहे। अभी तक ऐसा कोई भी वाकया नहीं हुआ था। तो हम लोगों ने सोचा हम थोड़ा और आगे जाते हैं, क्योंकि वो कब्रिस्तान बहुत बड़ा है। और फिर हमारी राइट साइड पर एक छोटी सी कब्र थी, उसके अंदर से आवाज आई। हमने उस चीज को रिकॉर्ड किया, लेकिन कैमरे में वो आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई। और इसके बाद हम लोग थोड़ा अलर्ट हो गए कि शायद यहाँ पर कोई अजीब सी मखलूक है। और फिर हमने थोड़ा सा इंतजार किया कि शायद कोई और एक्टिविटी हो। तो फिर हमें किसी के कदमों के चलने की आवाज आ रही थी। वो आवाज बहुत ज्यादा ही थी और बहुत ही अजीब तरह की थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत जोर से अपने पांव जमीन पर मार रहा है और पूरी जमीन हिल रही है। तो ये पहली बार था जब हम लोग बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि कदमों की आवाज के साथ साथ अजीब किस्म की आवाजें आ रही थी। तो मेरे दोस्त ने लाइट जलाकर ऊंची आवाज में कहा, यहाँ पर कौन है? लेकिन हमें वहां पर कोई भी नजर नहीं आया और वो आवाज हल्की होती गई। और फिर थोड़ी देर के बाद वो आवाज थम गई। फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा वही आवाज आना शुरू हो गई। और जो कब्र हमारी राइट साइड पर थी, वहां से थोड़ा सा आगे सफेद लिबास में बहुत सारे लोग खड़े नजर आ रहे थे। और ये देखकर हम लोग बहुत ज्यादा डर गए और हमारे हाथ से कैमरा भी गिर गया और वो कैमरा उन लोगों की तरफ खींचे चले जा रहा था। हम इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और वो आवाजें उसी तरह की थी कि वो लोग हमें अपनी तरफ बुला रहे थे, मगर हम लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें। और थोड़ी देर के लिए हम लोग वहीं पर ही स्टिल हो गए, क्योंकि हम दोस्तों में से एक दोस्त बहुत ज्यादा डर गया था और उसे एंजाइटी होने लगी। हमने उसको पानी वगैरह पिलाया और जब वो नॉर्मल हुआ फिर हमने सोचा कि हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। लेकिन शायद तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। मैं जहाँ पर खड़ी थी मेरी बॉडी वहीं पर ही पैरालाइज हो गई। मैं ना तो हिल पा रही थी और ना ही बोल पा रही थी, बस मेरी आंखें हरकत कर रही थी। मैंने सोचा कि मैं कुछ पढ़ती हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। और मेरे पीछे एक काले रंग का साया था जिसने बकायदा मुझे पकड़ रखा था। और मैंने अपनी आंख के साइड वाले विजन से उस साए को प्रॉपर देखा था, लेकिन इसकी जुबान बहुत अजीब। वो चीज मेरे कान में कुछ बोल रही थी, उसकी जुबान बहुत अजीब थी। और फिर थोड़ी देर के बाद मेरे दिमाग में आया कि मैं अल्लाह ताला का नाम लूं। उस टाइम सिर्फ अल्लाह का नाम मेरे दिमाग में आ रहा था। मैंने कहा कि मैं यहीं पढ़ती हूँ, हो सकता है कि मेरा जिस्म कुछ हिल पाए। और मैं भी उनको देख रही थी, लेकिन कुछ टाइम के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दोस्त बहुत यहाँ पर नहीं है, बस मैं अकेली वहां पर खड़ी हूँ और मेरे पीछे वो ब्लैक कलर का साया है जिन्होंने मुझे पकड़ रखा है और वो मुझे छोड़ नहीं रहे। और इस टाइम कोई चीज भी असर नहीं कर रही थी। मैं जो भी पढ़ रही थी उसका कोई असर नहीं हो रहा था। इतने बुरे तरीके से इन्होंने मुझे जकड़ा हुआ था, इतने बुरे तरीके से इन्होंने मुझे जकड़ा हुआ था। फिर मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ने का सोचा, लेकिन उसका पहला लफ्ज ही मुझे भूल गया। और फिर मुझे दरमियान से आयतुल कुर्सी याद आई, तो मैंने वहीं से पढ़ना शुरू कर दी। और फिर वो साया आहिस्ता आहिस्ता धुएं में बदलना शुरू हो गया और फिर वो साइड वाली कब्र के अंदर चला गया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा जिस्म नॉर्मल होता गया, मगर मेरे हाथ पांव बिल्कुल ठंडे हो चुके थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर बाद में मेरे दोस्तों ने मुझे बताया हम स्टिल खड़ी हुई थी, तुम्हें बुला रहे थे लेकिन तुम हमारी आवाज नहीं सुन रही थी। तो मैंने इन्हें बताया कि तुम लोग मुझे नजर नहीं आ रहे थे। मेरे साथ जो हुआ मैंने वो सब और फिर इन्होंने कहा कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। और फिर हमने सोचा कि हमें उस कब्रिस्तान में मजीद नहीं रुकना चाहिए, यहाँ पर वाकई कोई ऐसी चीज है। तो हम लोग जैसे ही कब्रिस्तान से बाहर जाने के लिए मुड़े तो कब्रिस्तान में जो छोटी लाइट्स लगी होती है वो बंद हो गई
और अब हमें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था क्योंकि वो कब्रिस्तान बहुत बड़ा था और हम इसके दरमियान में थे और जहाँ से बाहर निकलना भी मुश्किल था। और फिर हम लोग काफी देर सोचते रहे कि हम लोग क्या करें। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग डिवाइड हो जाते हैं और जाकर रास्ता ढूंढते हैं। कुछ दोस्त बहुत ज्यादा डर गए थे, मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की और मैंने अपने सारे फ्रेंड से कहा कि हम दो दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन शायद किस्मत को भी मंजूर नहीं था कि हम लोग वहां से निकल सकें और एकदम फिर से वही कदमों की आवाज आने लगी और वो साया अब मेरे तमाम दोस्तों के सामने आ गया और मेरे सारे दोस्त उसको देखने लगे। तो हम लोगों ने एक दूसरे से कहा कि हिलना बिल्कुल भी नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं करेगा, बस खड़े रहो और अल्लाह का नाम लेते रहो। क्योंकि उस टाइम पर हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि हम लोग कुछ पढ़ते या बोलते। हम लोग काफी देर तक उस साए के सामने स्टिल खड़े रहे और उस साए ने मेरे एक दोस्त को पूरा पैरालाइज कर दिया। उसकी हार्ट बीट एकदम से बंद हो गई। हम लोग देख रहे थे लेकिन हम कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हम लोग कुछ बोलें, यहाँ तक कि हम लोग चल भी नहीं पा रहे थे। तो शायद आपको पता